चला sp2 hybridization बघूयात. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं sp3 hybridization. 1s and 3p orbitals. 1s and 3p orbital combines to form 4 hybrid orbitals. Those are pointed towards corners of regular tetrahedron with a bond angle 109 degree 28 minutes. तर आपण sp3 hybridization बघितलं. आता sp2 hybridization ची केस 1s and 2p orbitals. एक s orbital आणि 2p orbital combine होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करूया की 2s ऑर्बिटल आहे, 2px ऑर्बिटल आहे, 2py ऑर्बिटल आहे. ऑर्बिटल कुठलेही असू शकतं, 2s 2px 2py 2pz मधलं काही कॉम्बिनेशन होऊ शकतं. असं काही गरजेचं नाही की 2s घेतला की 2pxच पाहिजे आणि 2pyच पाहिजे, 2pz पण असू शकतं, कुठलं पण असू शकतं. फक्त काय कंडिशन इज 1s ऑर्बिटल अँड 2p ऑर्बिटल्स. मग आता 3 ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाईन होणार आहेत. बघ आपल्याकडे काय आहे 1s ऑर्बिटल. आपण म्हणा की 1s ऑर्बिटल म्हणजे आपल्याकडे माहिती आहे स्फेरिकल. 1s म्हणजे एक, 1 म्हणजे 1 ऑर्बिटल, 1s स्फेरिकल ऑर्बिटल आपल्याकडे. लेट्स कॉल इट ॲज 2s ऑर्बिटल. की एक 2s ऑर्बिटल आपल्याकडे, हा न्यूक्लियस, हे 2s ऑर्बिटल आणि p ऑर्बिटल. p orbitals आपल्याला माहिती आहे, those are pointed along the axis, along y axis. आपण ह्याला कन्सिडर करूया this one is a 2py orbital आणि अजून त्याच ॲटम्स न्यूक्लियस आणि त्याच ॲटम्स आपल्याकडे काय असेल अजून 2px किंवा 2pz ऑर्बिटल, डिपेंड्स, काही पण असू शकतं. आपण ह्याला कन्सिडर करूया this one is a 2px orbital. Now these pure atomic orbitals of same atom, these are the atomic orbitals of same atom, 2s 2py 2px orbital. These three atomic orbitals will combine to form new 3 hybrid orbitals. And suppose 3 hybrid orbitals are formed such that the repulsion between these 3 hybrid orbitals should be minimum, then these 3 orbitals will be placed in a space such that bond angle between them is 120 degree. तर जे BSEPRT थेरी मध्ये होतं की 3 व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन पेअर्स असतील, those 3 व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन पेअर्स will be placed at 120 degree angle to one another in order to minimize the repulsion between them. तीच केस इकडे होणार आहे. These 3 atomic orbitals will combine to form 3 hybrid orbitals. आणि मग आता 3 hybrid orbitals जी बनतील आपल्याकडे, इकडे होणार आहे hybridization. Let's call it as hybridization. Hybridization झालं तर आपल्याकडे काय होणार आहे? हायब्रिडायझेशन झालं तर आपल्याकडे हायब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होणार आहेत. These are axis at 120 degree. So this one is a hybrid orbital, sp2 orbital. This one is another sp2 orbital. And here it is another sp2 orbital. The sp2 orbitals form झाली. All are equivalent in shape, equivalent in energy and symmetrically distributed. सगळ्यांचे शेप सेमच असतील. इकडे हे थोडंसं मोठं झालं पण हे तिन्ही ऑर्बिटल्स आहेत. ऑल दीज आर sp2 ऑर्बिटल्स. हा ऑर्बिटल आमच्याकडे कुठला? दिस वन इज अ sp2 ऑर्बिटल. हा ऑर्बिटल पण कुठला? sp2 ऑर्बिटल. आणि हे ऑर्बिटल पण कुठला? sp2 ऑर्बिटल. as 3 hybrid orbital, hey, as 3 atomic orbital combines, 3 hybrid orbitals will be formed and the angle between these orbitals is 120 degree and all 3 hybrid orbitals are in the same plane. ही जी हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत ती कशामध्ये असणार आहेत? These hybrid orbitals are in a same plane. These hybrid orbitals are in a same plane. ती एकाच प्लेन मध्ये असतील हायब्रिड ऑर्बिटल्स, तिन्ही हायब्रिड ऑर्बिटल्स. तर ही जी केस आहे, इट इज अ sp2 hybridization. The process of mixing and recasting, the process of mixing and recasting 1s and 2p orbital to form 3 new hybrid orbitals. Those are symmetrically distributed in a space having equivalent energy and minimum repulsion between them. This process is called as sp2 hybridization. तर आपण sp2 hybridization म्हणतो. आता हे बघ, हे जे sp2 hybridization जे झालं 2s 2px 2py मध्ये एक p ऑर्बिटल अनहायब्रिडाइज राहिलं. आता हायब्रिडायझेशन कोणाचं चालू होतं बघ. आपण म्हणा की 2s ऑर्बिटल, x ऍक्सिस y ऍक्सिस आणि आपण म्हणा z ऍक्सिस. हे आपल्याकडे होते एक 2s ऑर्बिटल, इकडे न्यूक्लियस 2s ऑर्बिटल आणि हे 2s ऑर्बिटल कोणाबरोबर कंबाईन होणार आहे? 2p ऑर्बिटल्स बरोबर. आता p ऑर्बिटल्स आपल्याकडे
तीन पी ऑर्बिटल्स आहेत आपल्याकडे. दिस वन इज 2px ऑर्बिटल, त्याला आपण म्हणूयात 2px ऑर्बिटल. हे जे ऑर्बिटल आहे त्याला आपण म्हणूयात 2py ऑर्बिटल. 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल आणि बोर्डला परपेंडिक्युलर दिस थर्ड वन 2pz ऑर्बिटल. हा कुठला ऑर्बिटल आहे? 2pz. सपोज आपण कन्सिडर करूयात की हायब्रिडायझेशन मध्ये एका ऑर्बिटलनी पार्टिसिपेशनच नाही केलं. हे जे ऑर्बिटल आहे इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन हायब्रिडायझेशन. आपण म्हणूयात की 3p मधला एक जो p ऑर्बिटल आहे हा एक दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन hybridization. This orbital does not participate in hybridization. Now only 2s, 2px and 2pz, these three orbitals participated in a hybridization process. These three orbitals are participated in a hybridization process, and now 1, 2, 3 three atomic orbital combines to form three hybrid orbitals. आता ही जी three hybrid orbitals फॉर्म झाली अशा टाइप मध्ये इकडे 120 डिग्री प्लेनर ऑर्बिटल्स. आपण म्हणत की इकडे एक sp2 ऑर्बिटल, इकडे एक sp2 ऑर्बिटल आणि इकडे एक sp2 ऑर्बिटल. हे sp2 ऑर्बिटल्स फक्त काही जे राहिलेले डोम्स आहेत ते इकडे मी काढत नाही इंच. हे sp2 ऑर्बिटल, हे sp2 ऑर्बिटल, हे पण sp2 ऑर्बिटल आणि सगळी जी sp2 ऑर्बिटल्स आहेत दीज आर प्लेनर ऑर्बिटल्स. हे एकाच प्लेन मध्ये असतील, प्लेनर ट्रायंग्युलर. हे प्लेनर ट्रायंग्युलर टाइपचा शेप देणार आहे. पण अजून एक काय शिल्लक राहिलं? अजून एक शिल्लक राहिलं हे अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. आता ही जी sp2 ऑर्बिटल्स आहेत हायब्रिड ऑर्बिटल्स दोज लाइज इन अ सिंगल प्लेन and this orbital, this unhybridized p orbital will remain perpendicular to these planar orbitals. आता जे unhybridized orbital आहे unhybridized p orbital ते ह्या तीन sp2 ऑर्बिटलला एक्झॅक्टली काय असेल? परपेंडिक्युलर. तर ते ह्या प्लेन मध्ये नाही. आता ही तीन ऑर्बिटल्स दीज आर इन अ प्लेन ऑफ बोर्ड आणि जे अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आहे हा अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हा ह्या बोर्डला परपेंडिक्युलर असेल इकडे. फक्त आता इथे परपेंडिक्युलर मी काढू शकत नाही म्हणून मी बोर्ड मध्येच दाखवणार आहे इकडे की आता आमचा अजून एक अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऍक्च्युअली हा जो ऍक्सिस आहे हा ऍक्सिस काय बोर्डला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस आहे. तेवढं फक्त लक्षात ठेव नीट. नाही तुला वाटायचं की चारही ऑर्बिटल्स बोर्ड मध्येच आहेत तसं नाही. आता हे जे ऑर्बिटल आहे आमच्याकडे हे अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आहे. दिस वन इज अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. हाच ऑर्बिटल आहे 2py आपला जो कुठला पण असेल त्यांच्यामधला. आपण म्हणा की 2py ऑर्बिटल हे काय unhybridized p orbital, unhybridized p orbital perpendicular to plane of hybrid orbitals, perpendicular to plane of hybrid orbitals. म्हणजे हायब्रिड ऑर्बिटल्स प्लेनर आहेत. In a sp2 hybridization, the sp2 hybrid orbitals form lie in a single plane, and the unhybridized p orbital, दोनच p ऑर्बिटलनी पार्टिसिपेशन केलं हायब्रिडायझेशन मध्ये. This unhybridized p orbital will remain perpendicular to the plane of hybrid orbitals. तर हे काय unhybridized p orbital आहे and this unhybridized p orbital remains perpendicular to plane of this hybrid orbital. एवढं लक्षात ठेवायचं. चलो मग आता sp2 हायब्रिडायझेशनच्या काही केसेस बघूया आपण. सिंपल काही म्हणजे दोनच केस, जास्त काही बघणार नाही. तर sp2 हायब्रिडायझेशनच्या काही केसेस बघूया. आधी ते एक सिंपल केस बघूया की याच्यामध्ये जास्त काही कॉम्प्लिकेटेड नाही. म्हणजे फक्त सिग्मा बॉन्ड असेल अशी लाईक BeF2 बेरियम BeH2 पण बघू शकतो आपण. BeF2 बघू शकतो, काही करू शकतो. लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ BeF2. आपण BeF2 चे एक्झाम्पल घेऊया. BeF2 सॉरी आपण sp2 हायब्रिडायझेशन घेतलाय ना. sp2 हायब्रिडायझेशन घेतलाय तर आपण BF3 चे एक्झाम्पल घेऊया. BF3
sp2 हायब्रिडायझेशन आहे सध्या आपल्याकडे इथे एक्झाम्पल बघूयात आपण बोरॉन ट्रायफ्लोराइडचं BF3 BF2 केस मध्ये काय लिनियर आहे वेगळं हायब्रिडायझेशन आहे sp आपण केस घेऊया BF3 ची बोरॉन ट्रायफ्लोराइड सेंट्रल ॲटम बोरॉन आहे कळतच आपल्याकडे आता याच्यामध्ये हायब्रिडायझेशन दाखवायची गरज काय नीड फॉर हायब्रिडायझेशन नीड फॉर हायब्रिडायझेशन सगळ्यात पहिलं तर आम्हाला काय एक्सप्लेन करायचं ट्रायव्हॅलन्सी ऑफ बोरॉन सगळ्यात पहिलं तर आम्हाला काय एक्सप्लेन करायचं ट्रायव्हॅलन्सी ऑफ सेंट्रल ॲटम बोरॉन कारण त्याच्याकडे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही आहेत ग्राउंड स्टेट मध्ये इन अ ग्राउंड स्टेट इट हॅज ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इट कॅन फॉर्म 1 कोव्हॅलेंट बॉन्ड इन अ ग्राउंड स्टेट but in BF3 molecule boron has formed 3 covalent bonds. If boron has formed 3 covalent bonds, it must have 3 unpaired electron. So we have to explain trivalency of boron. Then BF3 shape is BF3 का जो shape is trigonal plane. Shape is trigonal planar. Shape is trigonal planar and F, B, F bond angles are 120 degree. The experimental data आपल्याला काय सांगतो BF3 is a planar molecule. BF3 is a planar molecule with FBF bond angle 120 degree. मग ही जी केस आहे 120 degree bond angle it is a case of sp2 hybridization. म्हणून BF3 मध्ये आपण काय करणार आहे sp2 hybridization करणार आहे सेंट्रल ॲटम बोरॉन्स आधी फ्लोरीनचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिलं फ्लोरीन्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन विथ ॲटॉमिक नंबर 9 तर फ्लोरीनचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपल्याला माहित आहे 1s2 देन 2s2 and 2p5 झालं 2 + 2 4 4 + 5 9 व्हॅलेन्स शेल मध्ये काय 2s आणि 2p सबशेल 2s मध्ये आधीपासूनच पेयर आहे 1 2 2p मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 मग 4 आणि 5 ते बाळा 2s दिस वन इज 2px 2py आणि 2p सेट फ्लोरीन आहे फ्लोरीनकडे एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे 2p सेट आणि फ्लोरीनला एकच बॉन्ड बनवायचा आहे आपण जर लुईस स्ट्रक्चर काढलं बोरॉनचं हे बोरॉन ट्रायफ्लोराइडचं आता आपण अशा टाइप मध्ये काढतो बोरॉन ट्रायफ्लोराइड की सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर नंबर किती आला 3 इफ नंबर इज 3 then the geometry is trigonal planar geometry with bond angle is 120 degree BSCPRT3 तर मला BF3 मध्ये माहिती आहे फ्लोरीन एकच बॉन्ड बनवणार आहे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यामध्ये जास्त काही खेळायची गरज नाही आता बोरॉन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन घेऊया बोरॉन्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन विथ atomic number 5 is 1s2 which is the inner electronic configuration 1s2 then 2s2 and 2p1 look at the valence shell electronic configuration 2s2 2p1 it means 2s has pair of electron 2p has only one electron 2s 2px 2py and 2pz 2p orbitals are empty orbitals but in BF3 boron has formed 3 covalent bonds बोरॉननी बघ बाळा 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवले बोरॉननी जर 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवले तर एक इलेक्ट्रॉन याच्यामधून काढायचा आणि इकडे जंप मारायचा एक्साइटेड स्टेट आपण म्हणूयात एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन एक्साइटेड स्टेट बॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्साइटेड स्टेट valence electronic configuration of boron excited state valence electronic configuration of boron now 2s will have only one electron and 2p will have two electrons 2s this one is 2px 2py and 2pz so now 2s has one unpaired electron because the electron is unpaired and excited into the next higher energy level 2py 2px has one unpaired electron 2py has one unpaired electron
In the first excited state, boron has 3 unpaired electrons and now boron can form 3 covalent bonds. आता बघा बोरॉन 3 covalent bonds बनवू शकतो, पण काय बॉन्ड अँगल 120 डिग्री आहे म्हणून आता आपल्याला हायब्रिडायझेशन करावं लागेल. ही प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल तर बॉन्ड बनवू शकणार नाहीत ना. ह्यांनी जर बॉन्ड बनवले तर बॉन्ड अँगल किती 90 डिग्री, पण एक्सपेरिमेंटल डेटा सांगतो FBF बॉन्ड अँगल आहे 120 डिग्री. एवढा बॉन्ड बनवायचा आहे तर sp2 हायब्रिडायझेशन करावं लागेल. मग ही जी ऑर्बिटल्स 2s 2px and 2py, these orbitals will undergo sp2 hybridization, sp2 hybridization, and this 2pz orbital will remain empty and it will remain as a unhybridized p orbital which is perpendicular to bf3 molecule. मग आपण म्हणा valence electronic configuration after hybridization. Valence electronic configuration after hybridization. Hybridization नंतर valence electronic configuration काय आलं बघ. After hybridization the valence electronic configuration is we have now sp2 sp2 and sp2. We have 3 sp2 hybrid orbitals. 1 2 3. 3 orbitals combined spp sp2 and each orbital has one unpaired electron. So each sp2 orbital has one unpaired electron and one 2pz orbital will remain empty and unhybridized. 2pz. This one is empty unhybridized atomic orbital. This is empty unhybridized atomic orbital and these 3 hybrid orbitals will remain at 120 degree perpendicular to one another. हे तर आपल्याला माहितीच आहे. मग आता बोरॉनची काय सिच्युएशन असणार आहे की each sp2 orbital containing one unpaired electron, each sp2 orbital of boron containing one unpaired electron will overlap axially with 2pz orbital of fluorine containing unpaired electron to form bf sigma bond. फ्लोरीन कडे काय 2pz मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे आणि बोरॉन कडे sp2 मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. तर आता मॉलिक्युलर डायग्राम काढूया आता. ऑर्बिटल डायग्राम काढूया, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम. आता सिच्युएशन काय आहे? सिच्युएशन अशा टाइप मध्ये की सेंट्रल ॲटम इज बोरॉन, सेंट्रल ॲटम इज बोरॉन आणि 120 degree bond angle, 120 degree bond angle we have sp2 orbital, we have sp2 orbital, we have sp2 orbital. आणि अजून तसलं काढायचं असेल तसं टॉ 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 दुसऱ्या साइडचे लूप्स. And each sp2 orbital contains one unpaired electron. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुमच्याकडे आहे की प्रत्येक sp2 ऑर्बिटल मध्ये काय each sp2 orbital of boron has one unpaired electron and there is one empty p orbital which is perpendicular to this plane. आता ही तिन्ही ऑर्बिटल प्लेनर आहेत आणि या प्लेनला परपेंडिक्युलर एक काय अनहायब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल which is empty. त्याच्यामध्ये काहीच इलेक्ट्रॉन नाहीये, ते एम्प्टी ऑर्बिटल आहे. आता होणार काय बघा, आमच्याकडे जो फ्लोरीन आहे तर फ्लोरीन कडे पण 2pz ऑर्बिटल आहे. तर फ्लोरीन त्याचं 2pz ऑर्बिटल घेऊन आला. आता इकडून ऑर्बिटल आपण शिंक करणार. हे फ्लोरीनचं 2pz ऑर्बिटल त्याच्यामधला अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि इकडे काय फॉर्म झाला bf सिग्मा बॉन्ड. इकडे फॉर्म झाला bf सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली फ्लोरीन आहे त्याचं एक ऑर्बिटल घेऊन येणार 2pz ऑर्बिटल, त्याच्यामधला अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि इकडे काय फॉर्म झाला सिग्मा बॉन्ड. बिकॉज दीज आर ऍक्सियल ओव्हरलॅप्स. जी ऑर्बिटल्स आहेत these are overlapping axially. half filled sp2 orbital, half filled hybrid orbital, half filled hybrid sp2 orbital of boron containing unpaired electron will overlap with half filled 2pz orbital of fluorine containing unpaired electron to form bf sigma bond. तर इकडे पण सिमिलर टाइपचं होणार आहे की फ्लोरीनचं एक जे 2pz ऑर्बिटल असेल, फ्लोरीनचं जे 2pz ऑर्बिटल असेल which contains unpaired electron will overlap axially with sp2 orbital to form bf sigma bond.
ते BF सिग्मा बॉन्ड बनले सगळे, 3 बॉन्ड बनले. तर बोरॉन ट्रायफ्लोराइड त्याचा आपल्याला शेप कळाला की हा बोरॉन ट्रायफ्लोराइड इज अ प्लेनर ट्रायंग्युलर किंवा ट्रायगोनल प्लेनर काही म्हणा. हे BF3 अशा टाइपची सिच्युएशन आणि यांच्यामध्ये बॉन्ड अँगल किती आला आपल्याला 120 डिग्री. 120 डिग्री बॉन्ड अँगल हे आपल्याला मिळालं. ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर विथ FBF बॉन्ड अँगल 120 डिग्री. हे अशा टाइप मध्ये झालं. आणि फ्लोरीन कडे काही अजून ऑर्बिटल्स आहेत बघ, ठीक आहे, इथे दाखवायची गरज नाही. फ्लोरीन कडे अजून ऑर्बिटल असेल, फ्लोरीन कडे अजून 2px ऑर्बिटल असेल, 2py ऑर्बिटल असेल. तर काय असतं फ्लोरीन कडे अजून काय की ज्याच्यामध्ये आधीपासूनच पेयर आहे, की ज्यांच्यामध्ये आधीपासूनच पेयर आहे 2px 2py. हे फ्लोरीनचे ऑर्बिटल्स नाही काढले तरी चालतील तुम्ही, की फ्लोरीन कडे अजून ऑर्बिटल्स की ज्यांच्याकडे आधीपासूनच पेयर आहे. याच्यामध्ये एक पेयर आहे आणि दुसऱ्या ऑर्बिटल मध्ये आधीपासूनच पेयर आहे. बघ ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्लोरीनचं 2px 2py 2pz. 2pz मध्ये एकच होता. तसं इकडे पण दाखवू शकतो की फ्लोरीन कडे आपण म्हणा की 2pz ऑर्बिटल्स, ही 2px ऑर्बिटल्स काही म्हणू शकतो. 2px 2py कुठली पण, 2pz मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता. याच्यामध्ये आधीपासूनच पेयर आणि दुसऱ्यामध्ये आधीपासूनच पेयर. तर झाला BF3 मॉलिक्यूल. ते बघा BF3 मॉलिक्यूल आहे. तर BF सिग्मा बॉन्ड्स बनले. इकडे एक सिग्मा बॉन्ड, इकडे एक सिग्मा बॉन्ड, इकडे एक सिग्मा बॉन्ड आणि हे होतं प्लेनर. था BF3. इट इज अ केस ऑफ sp2 हायब्रिडायझेशन. इथे वाटलंस तू बॉन्ड अँगल दाखवू शकतोस 120 डिग्री. ते sp2 ची केस. हे सगळे एकाच प्लेन मध्ये. हे सगळे एका प्लेन मध्ये. BF सगळे एका प्लेन मध्ये विथ 120 डिग्री बॉन्ड अँगल. ते sp2 हायब्रिडायझेशन ची केस असलं बोर्ड्स मध्ये येतं आपल्याला, म्हणजे थेरी करायचं, प्रॅक्टिस करायचं, चित्र वगैरे काढायची, मग कळतं आपल्याला. आणि इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कट होते. दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स. आता sp2 हायब्रिडायझेशन ज्याच्यासाठी आपण शिकलोय ते पाय बॉन्ड फॉर्मेशन. आता आपण पहिली ती केस बघणार आहे की sp2 हायब्रिडायझेशन आपण शिकलोय कशासाठी, तर पाय बॉन्ड फॉर्मेशन. की पाय बॉन्ड कसा फॉर्म होतोय. सिग्मा बॉन्ड तर आम्हाला कळला की whenever there is a axial overlap, coaxial, when there is a coaxial overlap between two atomic orbitals, sigma bond is formed. And in case of sigma bond, internuclear axis, along the internuclear axis there is a presence of electron density. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरतीच इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी असते दोन न्यूक्लियसच्या मध्ये. इट इज अ सिग्मा बॉन्ड, सिमेट्रिकल बॉन्ड. आता आपण पाय बॉन्डची केस घेणार आहे. पाय बॉन्डची केस आता आपण बघणार आहे फॉर्मेशन ऑफ इथिन मॉलिक्यूल C2H4. फॉर्मेशन ऑफ इथिन. इथिन आहे त्याचंच कॉमन नेम आहे बाळा इथिलीन. इथिलीन C2H4 इथिन और इथिलीन. आणि ते तुम्हाला माहित आहे कशा टाइप मध्ये असतं. हे असं काहीतरी C2H4. आता याच्यामध्ये बघ हा एक सिग्मा बॉन्ड आहे, हा एक सिग्मा बॉन्ड आहे, हा एक CH सिग्मा बॉन्ड आहे, हा एक CH सिग्मा बॉन्ड आहे. आणि आता ह्या दोघांच्या मध्ये एक बॉन्ड जर सिग्मा असेल तर दुसरा काय म्हणतो आपण पाय. दोन ऍटम मध्ये सिग्मा बॉन्ड एकच बनू शकतो, त्यापेक्षा जास्त नाही. तर आता याच्यामध्ये काय एक तर हा प्लेनर मॉलिक्यूल आहे. नीड फॉर हायब्रिडायझेशन. नीड फॉर हायब्रिडायझेशन. याच्यामध्ये आता बघ BSEPRT थेरी नुसार बघ ह्या कार्बनकडे बघ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर सुपर बॉन्ड पेयर म्हणजे 1 2 3. ह्या कार्बनकडे बघ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. परत नंबर आला 3च. 3 3 नंबर येत आहेत म्हणजे हा हा
sp2 हायब्रिडाइज आहे, sp2 हायब्रिडाइज. ते sp2 हायब्रिडायझेशन ची केस आहे. आणि नीड फॉर हायब्रिडायझेशन आम्ही कशासाठी सांगतोय? टू एक्सप्लेन planar shape, to explain planar shape, to explain CC pi bond, to explain CC pi bond. याच्यासाठी आम्ही काय केलंय, हा sp2 हायब्रिडायझेशन मध्ये घेतलाय की दोघांच्या मध्ये एकच पाय बॉन्ड आहे. इट इज अ केस ऑफ sp2 हायब्रिडायझेशन. का तर मॉलिक्यूल प्लेनर आहे आणि सीसी मध्ये एक पाय बॉन्ड फॉर्म होतोय. तर बघूया, एक एक जाऊया. आधी तर घेऊया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. तो आधी हायड्रोजनचं घेऊया. चलो, ground state electronic configuration of hydrogen with atomic number 1. काही टेन्शनच नाही रे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1. हायड्रोजन has one unpaired electron in its s orbital. आता कार्बनचं, दोन्ही कार्बनचं सेम होणार आहे, आपण एकाच कार्बन बद्दल बोलणार आहे. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन atomic number 6. Electronic configuration is 1s2, then 2s2, and then 2p, 2s, and then 2s. We have 2px, 2py, 2pz. 2s has pair of electrons. 2px 1 electron, 2py 1 electron. आता बघ, इथे ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन has only 2 unpaired electrons. पण इथे कार्बनने किती बॉन्ड बनवलेत बघ. इकडे एक बॉन्ड, इकडे दुसरा बॉन्ड, इकडे तिसरा बॉन्ड, इकडे चौथा बॉन्ड. कार्बनने टोटल 4 बॉन्ड्स बनवलेत. इट मस्ट हॅव 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. आणि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन साठी एक इलेक्ट्रॉन 2s मधून 2pz मध्ये काय करावं लागेल? एक्साइट. मग आपण घेऊयात एक्साइटेड स्टेट valence electronic configuration of carbon. Excited state valence electronic configuration of carbon is 2s, and these are 2p orbitals. 2s, 2px, 2py, 2pz. Each orbital now has one unpaired electron. Each orbital has now one unpaired electron. आणि आता सिग्मा बॉन्ड किती बनवायचे? 1 2 3, तीनच बनवायचे. एका कार्बनला सिग्मा बॉन्ड 3च बनवायचे. सिग्मा बॉन्ड 3च बनवायचे तर 3च ऑर्बिटल हायब्रिडायझेशन मध्ये घ्यायची. 3च ऑर्बिटल घ्यायची हायब्रिडायझेशन मध्ये. का तुम्ही तुम्हाला आधीच सांगितलंय, प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स अँड हायब्रिड ऑर्बिटल्स कॅन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स. आणि पाय बॉन्डला अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटलच लागतं. हायब्रिड ऑर्बिटल कॅनॉट फॉर्म पाय बॉन्ड. हायब्रिड ऑर्बिटल पाय बॉन्ड नाही बनवत आहे. अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटलच पाय बॉन्ड बनवतो. तर एक पाय बॉन्ड बनवायचा आहे, एक पाय बॉन्ड बनवायचा आहे म्हणून अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल ठेवून दिलं 2pz. आता हे बघ, हे जी 3 ऑर्बिटल्स आहेत, these 3 ऑर्बिटल्स undergoes sp2 hybridization. These 3 orbitals undergoes sp3 hybridization. Which 3 orbitals? 2s, 2px and 2py. These 3 orbitals undergoes sp2 hybridization to form 3 new sp2 hybrid orbitals. Those are planar and at 120 degree apart from each other. So electronic configuration, valence electronic configuration after hybridization. Valence electronic configuration after hybridization. After hybridization we have 3 sp2 hybrid orbitals, sp2, 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 and 1 2pz orbital remains unhybridized. One sp2 one 2pz orbital remains unhybridized. आणि हे जे sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल्स बनवली ह्या तिघांनी, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3. and unhybridized p orbital also contains one unpaired electron. याच्याकडे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. ते झालं एका कार्बनची सिच्युएशन. सिमिलर सिच्युएशन दुसऱ्या कार्बनची होणार आहे. आता इकडे बघ, इकडे आता ऑर्बिटल डायग्राम मध्ये बघ. ऑर्बिटल डायग्राम घेऊया. तिकडे
हा पण बघा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस कार्बन कार्बनचा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. इकडे काही ऑर्बिटल्स घेऊयात कार्बनची ऍट 120 डिग्री बॉन्ड अँगल आणि इकडे सेकंड कार्बनची. आता हा फर्स्ट कार्बन इकडे, हा फर्स्ट कार्बन. फर्स्ट कार्बन मध्ये बघ काय सिच्युएशन आहे. sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. एका कार्बनचं चालू आहे. दुसरं sp2 ऑर्बिटल कंटेनिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. इकडे थर्ड sp2 ऑर्बिटल कंटेनिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. ही सगळी प्लेनर ऑर्बिटल्स. ऑल दीज आर प्लेनर ऑर्बिटल्स. हे एका कार्बनचं झालं. आणि याचं एक अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस प्लेन. हेच एक अनहायब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आहे हे 2pz. हे याला परपेंडिक्युलर आहे, त्याच्याविषयी नंतर बोलूयात. आता अजून एक कार्बन आहे आपल्याकडे सिमिलर. इकडे एक कार्बन. आता अभि काय म्हणतोय आता बघ. 1 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल, 1 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, 1 sp2 hybrid orbital of a carbon atom overlaps axially with sp2 orbital of another carbon atom to form cc sigma bond. आता हेचं जे sp2 ऑर्बिटल आहे त्यांनी ओव्हरलॅप केला बघ इकडे. हेचं sp2 ऑर्बिटल त्याच्यामध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कट झाली तर इकडे काय फॉर्म झाला cc सिग्मा बॉन्ड. 1 sp2 hybrid orbital of one carbon atom overlaps axially with sp2 hybrid orbital of another carbon atom to form cc sigma bond and remaining sp2 hybrid orbitals on each carbon atom, remaining sp2 hybrid orbitals on each carbon atom overlaps axially with 1s orbital of hydrogen atom to form cs sigma bonds. आता याच्याकडे अजून sp2 ऑर्बिटल आहे इकडे एक की ज्याच्यामध्ये आधीपासूनच एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे sp2. याच्याकडे एक आधीपासूनच sp2 ऑर्बिटल आहे की ज्याच्यामध्ये आधीपासूनच एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. हे पण कसलं ऑर्बिटल आहे आपल्याकडे sp2 की ज्याच्यामध्ये आधीपासूनच एक काय अनपेड इलेक्ट्रॉन. आणि हे पण sp2 ऑर्बिटल की ज्याच्यामध्ये आधीपासूनच एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. So now after formation of cc sigma bond, the remaining sp2 orbitals on each carbon atom, remaining sp2 orbitals on each carbon atom overlaps axially with 1s orbital of hydrogen, overlaps axially with 1s orbital of hydrogen to form cs sigma bonds, cs sigma bond, cs sigma bond, 1s orbital of hydrogen, cs sigma bond. ते बघ सगळे cs sigma bond फॉर्म झाले. म्हणजे आता आपण कुठपर्यंत आलो, आता आपण ह्या केस पर्यंत आलो. c sigma bond, ch आणि ch आपण इथपर्यंत पोहोचलो. आता आपण हे 5 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करून घेतले. सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. आणि आता आम्हाला काय माहित आहे, दिस कार्बन हॅज अनहायब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल which is perpendicular to hybrid orbitals. This carbon atom also has 2pz orbital perpendicular to hybrid orbitals. आता बघा इथे एक 2pz ऑर्बिटल आहे, इथे एक 2pz ऑर्बिटल आहे and these 2pz orbitals are perpendicular to hybrid orbitals and this 2pz orbital contains one unpaired electron each. ह्या कार्बन कडे एक 2pz ऑर्बिटल आहे perpendicular to hybrid orbital. ह्या कार्बन कडे एक 2pz ऑर्बिटल आहे परपेंडिक्युलर टू हायब्रिड ऑर्बिटल. मग आता हे 2pz हे 2pz एकमेकांना पॅरलल आहे, यांच्यामध्ये पॅरलल ओव्हरलॅप होणार आहे. हे बघ काय झालं, हा कार्बन आणि हा शेजारी दुसरा कार्बन, ह्याचं sp2 ऑर्बिटल, ह्याचं sp2 ऑर्बिटल, इथे फॉर्म झाला सिग्मा बॉन्ड. इथे काय फॉर्म झाला सिग्मा बॉन्ड. आता काय अजून, हा जो कार्बन आहे ह्याचं एक 2pz ऑर्बिटल आहे, हा जो कार्बन आहे त्याचं एक 2pz ऑर्बिटल आहे. यांच्यामध्ये साइड वाईज ओव्हरलॅप होणार आहे, यांच्यामध्ये साइड वाईज ओव्हरलॅप होणार आहे. म्हणजे अशा टाइप मध्ये एक ऑर्बिटल हा कार्बन आणि हा दुसरा कार्बन, हा एक कार्बन ऍटम, हा एक कार्बन ऍटम
आणि हे त्याचं 2pz ऑर्बिटल की जी परपेंडिक्युलर आहे. ह्या हायब्रिड ऑर्बिटलला जी परपेंडिक्युलर आहे ती एकमेकांना काय पॅरलल. मग पॅरलल मध्ये काय होणार आहे साइड वाईज ओव्हरलॅप. हे दोन न्यूक्लियस एकमेकांच्या जवळ आले कार्बन कार्बन की इथे होणार आहे साइड वाईज ओव्हरलॅप. आणि हा जो साइड वाईज ओव्हरलॅप आहे ह्यालाच आपण काय म्हणलं इट इज कॉल्ड ॲज अ पाय बॉन्ड. आणि जो ऍक्सियल ओव्हरलॅप होतो त्याला आपण काय म्हणलं ऍक्सियल ओव्हरलॅप. ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाला की आपण त्याला काय म्हणलं सिग्मा बॉन्ड. त्याला आपण काय म्हणलं सिग्मा बॉन्ड. तर इथे फॉर्म झाला सिग्मा बॉन्ड. बट दिस अनहायब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल ओव्हरलॅप्स. दिस अनहायब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल ऑन वन कार्बन atom overlaps parallelly or laterally, overlaps parallelly or laterally with unhybridized 2pz orbital of another carbon atom to form cc pi bond. आता या दोघांमध्ये आम्ही काय फॉर्म करणार आहे cc pi bond. आता एक फॉर्म होणार आहे cc pi bond. अशा टाईपचा ओव्हरलॅप होणार आहे. म्हणजे इथे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म झाला की याचं ऍटॉमिक ऑर्बिटल आणि याचं ऍटॉमिक ऑर्बिटल झालं काय की हा जो कार्बन आहे त्याचं ऑर्बिटल, हा कार्बन त्याचं sp2 ऑर्बिटल इथे बनला सिग्मा बॉन्ड. आता हा जो कार्बन आहे याचं 2pz ऑर्बिटल, हा कार्बन आहे त्याचं 2pz ऑर्बिटल. ह्याच्या 2pz मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता 2pz मध्ये, याच्या 2pz मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता. अनपेड इलेक्ट्रॉन मध्ये काय झालं इथं झालं पेरिंग आणि आता फॉर्म झाला लॅटरल ओव्हरलॅप. हे जे दाखवलंय आपण इट इज अ लॅटरल ओव्हरलॅप. आणि हा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी नाही आली, ह्या सिग्मा बॉन्डची. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिसच्या वरती आणि खाली इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आली की त्याला आपण म्हणतो पाय बॉन्ड. हा पाय बॉन्ड आहे. मग आता हे जे अशा टाईपचा ओव्हरलॅप आहे ते आपण इथं नाही दाखवू शकत, असं मोठं ऑर्बिटल नाही काढता येत. म्हणून काय करायचं बघ, आता हे सगळं काढतो मी, हे तू लक्षात ठेव साईडला लिहून सगळं की पाय बॉन्ड कसा सिग्मा बॉन्ड कसा हे काय झालं हे लक्षात आलं तर पुढे ऑर्गेनिक मध्ये सगळ्या गोष्टी लक्षात येतील. नाही तर ऑर्गेनिक मध्ये तुला काही येणार नाही. आता याच्यामध्ये काय हा जो प्लेन आहे बोर्ड त्याला परपेंडिक्युलर दोन ऍक्सिस ते आपण इथंच दाखवू. त्याला परपेंडिक्युलर दोन ऍक्सिस आपण ते बोर्ड मध्येच दाखवतो सरळ. आणि अलॉंग दॅट ऍक्सिस अनहायब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल. हे अनहायब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल काढतो मी इकडे की दिस वन इज अनहायब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल. हा कोण आहे अनहायब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल विच हॅज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. हे आणि ह्या कार्बन कडे पण काही असंच की त्याचं एक 2pz ऑर्बिटल आहे, याचं पण एक काय 2pz ऑर्बिटल इकडे, आणि याच्याकडे पण एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे इकडे का. मग ह्या दोघांमध्ये पण साइड वाईज ओव्हरलॅप होणार आहे, साइड वाईज ओव्हरलॅप. मग तो जो साइड वाईज ओव्हरलॅप आहे तो आपण अशा टाईप मध्ये दाखवू की ह्या दोघांमध्ये ओव्हरलॅप झाला. ह्या दोघांमध्ये ओव्हरलॅप झाला. ह्या ज्या लाईन्स आहेत त्या सांगतात की ह्या दोघांमध्ये ओव्हरलॅप झाला. म्हणजे असला ओव्हरलॅप. त्या लाईन्स आहेत त्या हे सांगतात की साइड वाईज ओव्हरलॅप आहे. आणि साइड वाईज ओव्हरलॅप मुळे काय फॉर्म होतो पाय बॉन्ड. इथं पाय आणि इथं पाय नाही लिहायचं, दोन्हीकडे एक सिग्मा आणि एक पाय. हे 2pz ऑर्बिटल आहे, हे 2pz ऑर्बिटल आहे. ही वेगवेगळे ऑर्बिटल्स नाहीत, हे एक ऑर्बिटल आहे हे एक ऑर्बिटल आहे. दोन ऑर्बिटल मिळून एकच बॉन्ड बनवणार आहे. याच्याकडे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, याच्याकडे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तर पाय बॉन्ड फॉर्म झाला. म्हणजे अशा टाईप मध्ये झालं की हा एक कार्बन आणि हा दुसरा एक कार्बन, यांच्यामध्ये साइड वाईज ओव्हरलॅप झाला. याचा अनपेड इलेक्ट्रॉन, याचा अनपेड इलेक्ट्रॉन. इथं पण नाही दाखवायचा की एका ऑर्बिटल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन झाले 1 2 3 4 तसं. ते पाय बॉन्ड फॉर्मेशन. हे झालं पाय बॉन्ड फॉर्मेशन झालं. मग सगळं ते असं दाखवायचं की पाय बॉन्ड कोण बनवतं. पाय बॉन्ड बनवतात बाळा अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल. आणि सिग्मा बॉन्ड कोण बनवतं ही हायब्रिड ऑर्बिटल्स. लोन पेअर असू शकतात हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये. सिग्मा बॉन्ड बनवू शकतो हायब्रिड ऑर्बिटल, पण हायब्रिड ऑर्बिटल पाय बॉन्ड नाही बनवत. म्हणून हायब्रिड ऑर्बिटल मी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. तर हा मॉलिक्यूल आपल्याकडे प्लेनर मॉलिक्यूल. आता मॉलिक्यूलचा शेप काय असणार आहे प्लेनर. का ते 120 डिग्री वरती
आणि हे सगळे एकाच प्लेन मध्ये आले. ही sp2 ऑर्बिटल प्लेनर, ही sp2 ऑर्बिटल प्लेनर, अख्खा मॉलिक्यूल काय आला प्लेनर. सो शेप ऑफ दिस C2H4 इज अ प्लेनर. इथिलीन और इथिन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल. बस एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि आपण अप्रॉक्सिमेटली म्हणतो की हा जो HCH बॉन्ड अँगल आहे इट इज 120 डिग्री. असं HCC बॉन्ड अँगल ऍक्च्युअली थोडासा तो डेव्हिएट होतो का तर इकडे एक सुपर पेअर आहे त्याच्यामुळे एक्झॅक्टली 120 नाही राहत, त्यापेक्षा थोडं कमी होतं 120 पेक्षा, पण ठीक आहे. इट इज अ प्लेनर अँड अप्रॉक्सिमेटली बॉन्ड अँगल इज 120 डिग्री. तर ही केस कशाची बाळा sp2 ची. आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये sp केसेस बघूया. sp हायब्रिडायझेशन, एक s आणि एक p म्हणजे दोन अनहायब्रिडाइज p ऑर्बिटल शिल्लक राहणार आणि दोन अनहायब्रिडाइज p ऑर्बिटल शिल्लक राहिली तर ती अजून कोणाबरोबर पण बॉन्ड बनवू शकतात पुढे जाऊन. BF3 चं नीट लक्षात घ्यायच्या आधीचा मॉलिक्यूल की BF3 मध्ये तीन तीन बॉन्ड बनले, बोरॉननी 3 बॉन्ड बनवले हायब्रिड ऑर्बिटलनी, पण एक काय शिल्लक राहिलं एम्प्टी ऑर्बिटल. त्या एम्प्टी ऑर्बिटल मध्ये कोणी लोन पेअर शेअर केली तर बॉन्ड बनवू शकतो BF4 मायनस. BSEPRT थेरी मध्ये आपण शेप काढलेत बघ, BF3 चा शेप, BF4 मायनस चा शेप, तो लगेच चेक करून घ्या आता लगेच. BF3 BF4 मायनस आणि कसे बनले ते हा मगाच्या स्ट्रक्चर वरून काढतो. बाय.